بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کے پسندیدہ چینل پروفٹ اینڈ پروجنی پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب حضرت علی کی شادی جناب فاطمہ سے ہو چکی تو انہوں نے نبی پاک سے مشورہ کیا کہ ہمارے گھر کے کاموں کو تقسیم فرما دیں۔ پیغمبر خدا نے گھر کے باہر کے کاموں کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا اور گھر کے اندرونی کاموں کے لیے جناب فاطمہ کا انتخاب کیا۔ دونوں یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ خاص طور پر جناب فاطمہ بہت زیادہ خوش تھیں کہ رسول خدا نے گھر سے باہر کے کاموں سے مجھے دور رکھا ہے، اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہتی تھیں، مجھے سارے زمانے کی خوشی مل گئی کیونکہ رسول خدا نے مجھے غیر مردوں سے سروکار رکھنے سے بچا لیا۔ اس دن کے بعد گھر کے باہر کے کام یعنی کھانا، پانی لانا، لکڑیاں جمع کرنا، بازار سے خریداری کرنا، یہ سب کام حضرت علی انجام دیتے تھے، اور گھر کے اندرونی کام مثلاً ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، روٹی پکانا، کپڑوں کو دھونا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب کام جناب فاطمہ کے ہاتھوں سے انجام پاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی حضرت علی کو فرصت ملتی وہ گھر کے کاموں میں جناب فاطمہ کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی اور فاطمہ دونوں مل کر گھر کے کام انجام دے رہے ہیں، تو نبی کریم نے سوال کیا، تم دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے تاکہ میں اس کی جگہ پر کام کروں؟ حضرت علی نے عرض کیا، اے رسول خدا، فاطمہ تھکی ہوئی ہیں۔ رسول خدا نے جناب فاطمہ کو آرام کا موقع دیا اور خود ان کی جگہ پر گھر کے کام کرنے لگے۔ دوسری طرف جب بھی حضرت علی جہاد کے لیے یا کہیں سفر کے لیے جاتے تھے تو جناب فاطمہ کو گھر سے باہر کے کام بھی انجام دینے پڑتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ حضرت علی و فاطمہ گھر کا کام خود ہی انجام دیتے تھے، اور ان کو کسی خدمتگار یعنی غلام یا کنیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ جب بچوں نے اس نورانی گھر میں آنکھ کھولی تو اب گھر کے کاموں میں اضافہ ہو گیا اور جناب فاطمہ کی زحمتیں بڑھ گئی تھیں۔ ایک دن حضرت علی نے اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھی کہ گھر کے کاموں میں آپ کا لباس گرد آلود ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ آٹا پیسنے والی چکی چلانے کی وجہ سے جناب فاطمہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، اور پانی کی مشک جو کبھی کبھی حضرت علی کی غیر موجودگی میں اپنے کندھے پر اٹھا کر دور سے لاتی تھی، اس کو اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ جناب فاطمہ کی یہ حالت دیکھ کر مولا علی بہت غمزدہ ہوئے اور جناب فاطمہ کو مشورہ دیا کہ نبی کریم کی خدمت میں جا کر اپنے کاموں میں مدد کے لیے ایک کنیز کی درخواست کریں۔ جناب فاطمہ نے مشورہ قبول کیا اور رسول کریم کے گھر تشریف لائیں۔ اتفاقاً اس وقت رسول اکرم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام محو گفتگو تھے۔ جناب فاطمہ کو شرم محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کے سامنے پیغمبر اکرم سے اپنی ضرورت بیان کریں، لہٰذا آپ گھر واپس آ گئیں۔ رسول اکرم جناب فاطمہ کے آنے اور جانے کی طرف متوجہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ فاطمہ کسی کام سے آئی تھیں۔ وقت مناسب نہ دیکھا اور واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن رسول اکرم جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اتفاقاً حضرت علی اور فاطمہ دونوں آرام کر رہے تھے اور ایک کپڑے سے اپنے چہروں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے کمرے کے باہر سے بلند آواز سے
अस्सलामु अलैकुम कहा। हज़रत अली ने बुलंद आवाज़ से जवाब दिया, व अलैकुस्सलाम या रसूलुल्लाह। अंदर तशरीफ़ लाएं। पैगंबर अकरम कमरे में दाखिल हुए और सरहाने के पास जाकर बैठ गए। फिर जनाब फ़ातिमा से फरमाया, तुम कल मेरे पास आई थी, फिर वापस चली गईं। यकीनन तुम्हें कोई काम था, मुझसे बयान करो। हज़रत अली ने अर्ज़ की, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बयान करूं कि फ़ातिमा किस काम के लिए गई थी। फिर हज़रत अली ने फरमाया, मैंने फ़ातिमा को आपके पास भेजा था। वजह ये थी कि मैंने देखा कि बच्चों की वजह से अब घर के अंदरूनी काम काफ़ी बढ़ चुके हैं और फ़ातिमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़हमत का बाइस है। मैंने देखा कि घर के कामों में उनका लिबास गर्द आलूद होता है, हाथ में चक्की की वजह से छाले पड़ गए हैं, मश्क उठाने की वजह से उनके जिस्म पर निशान पड़ चुका है। तो मेरा दिल बहुत गमज़दा हुआ और मैंने कहा, रसूलुल्लाह के पास जाओ ताकि एक कनीज़ मुअय्यन फरमा दे जो आपके कामों में मददगार हो सके। उन दिनों हालात कुछ यूं थे कि मदीने में फ़क्र फ़ाका की हालत थी। ख़ुसूसन महाजरीन बहुत गरीब थे और बहुत तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे थे। रसूल अकरम नहीं चाहते थे कि उनकी या उनके किसी अजीज़ की ज़िंदगी दीगर मुसलमान उम्मत के उन फ़ुक़रा और गरीबों जिनके पास वसाइल कम हैं उनसे बेहतर हो जाए। और दूसरी तरफ पैगंबर अकरम अपनी बेटी की मारिफत इलाही को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें मालूम था कि फ़ातिमा ज़हरा अल्लाह की इबादत करने और रूहानियत की शहदाई हैं और उन्हें अल्लाह का ज़िक्र करने से बहुत ज़्यादा खुशी और क़ुव्वत हासिल होती है। इसलिए अपनी बेटी से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बता दूं जो किसी खादिम या कनीज़ से बेहतर हो। जनाब फ़ातिमा ने फरमाया, जी बाबा जान, फरमाएं। रसूल खुदा ने फरमाया, जब भी रात को सोने का इरादा करो तो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना मत भूला करो। ये अमल तुम्हारी रूह को वो असर बख्शेगा जो ज़िंदगी के लिए एक खिदमतकार यानी ग़ुलाम या कनीज़ से बेहतर होगा। जनाब फ़ातिमा नबी करीम की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और 3 मरतबा फरमाया, जिस चीज़ से अल्लाह और उसका रसूल खुश है, मैं भी उसी चीज़ से खुश हूँ। मोहतरम नाज़रीन किराम, सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि घर के अंदरूनी काम औरतों की ज़िम्मेदारी है और घर से बाहर के काम मर्दों की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पेश आए तो औरत को घर से बाहर के काम भी अंजाम देना चाहिए और अगर ज़रूरत पेश आए तो मर्दों को घर के कामों में औरतों का हाथ बटाना चाहिए, जिस तरह नबी करीम और हज़रत अली जनाब फ़ातिमा की मदद किया करते थे। और इस वाक़या से ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह का ज़िक्र मोमिन के जिस्म और रूह के लिए सुकून का बाइस होता है और मोमिन की सारी परेशानियों और थकावट को अल्लाह का ज़िक्र दूर कर देता है। तो नाज़रीन किराम, आप भी जनाब फ़ातिमा की इस तस्बीह को रोज़ाना रात सोने से पहले पढ़ने की आदत बना लें। आप सलामत रहें, शादो आबाद रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपने तासुरात का इजहार ज़रूर किया करें ताकि वीडियो को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।